2.3.3 Wi-Fi. Although there was no official announcement, the word Wi-Fi, which is short form of wireless fidelity মানে হচ্ছে বিশ্বস্ততা. Wireless fidelity has been adopted by the whole world at some point. The word is trademarked by organization called Wi-Fi Alliance. Wi-Fi is a very popular wireless technology of the present that is mainly used to create high-speed internet networks and local area networks to exchange data between devices at very fast transmission rate. তাহলে ওয়াইফাই এর সুবিধা কি ব্লুটুথ থেকে? সেটা হচ্ছে ওয়াইফাই হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সমিশন রেট, ওয়াইফাই ট্রান্সমিশন রেট খুবই ফাস্ট. এখনই আমরা বলবো কতটা ফাস্ট. You do not need any license or approval to use Wi-Fi network. Wi-Fi devices can work with any other Wi-Fi device of the world. So there is obvious issue of security. The network usually operates between 2.4 gigahertz, G হবে H নয়, gigahertz to 5 gigahertz frequency, and the coverage area spans from 50 to 300 meters. তার মানে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক এর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 2.4 থেকে 5 gigahertz, সেখানে ব্লুটুথের সর্বোচ্চই ছিল 2.45, আর রেঞ্জ ছিল মাত্র 3 থেকে 10 মিটার, সেখানে ওয়াইফাই রেঞ্জটা কত 50 থেকে 30 মিটার. এগুলো কম্পেয়ার করে ভালো করে পড়ে মনে রাখতে হবে, এমসিকিউ এর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট. The easy availability and connectivity of this technology has made it valuable to many security risks and privacy related issues. 2.3.4 WiMAX. WiMAX is very high-speed wireless communication technology. It is being used widely instead of regular digital subscriber line connections for internet services. WiMAX is the short form of worldwide interoperability for microwave access. This technology operates between 2 gigahertz to 66 gigahertz. Wi-Fi সর্বোচ্চ ছিল হচ্ছে 5 gigahertz আর WiMAX 66 gigahertz, অনেক বেশি ওয়াইফাই এর তুলনায়. তারপরে range and can transmit data at the rate of 80 megabit per second to 1 gigabit per second. ছোট বি মানে বিট, বড় বি হলে বাইট হতো. যাই হোক, WiMAX has two components. Base station consists of indoor devices and outdoor towers. Each base station has a coverage of 10 to 50 kilometers. তাহলে WiMAX এর দুইটা কম্পোনেন্টস আছে, একটা হচ্ছে ইনডোর ডিভাইসেস মানে কন্ট্রোল রুম টাইপ কিছু একটা, আর আউটডোর টাওয়ার্স. ইচ বেস স্টেশন, প্রত্যেকটা বেস স্টেশনের কভারেজ কত 10 to 50 kilometers. WiMAX receivers with antenna that can be connected to computers, laptops and is portable. মানে WiMAX এর মানে WiMAX এর রিসিভারটা কি পোর্টেবল একটা জিনিস. With the technology, thousands of clients can be provided with internet service in a wide geographic area with just one base station. একটা base station, temporary base station দিয়ে একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া পসিবল WiMAX এর মাধ্যমে. As this technology is wireless and easily portable, this is more convenient to provide internet connection to remote area. যেমন পাহাড়ি অঞ্চল বা যেখানে ইন্টারনেটের ওয়াইফাই সুবিধাগুলো পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব, সেসব জায়গায় WiMAX কি পৌঁছানোটা অনেক সহজ, কারণ এটা পোর্টেবল একটা ডিভাইস, মানে পোর্টেবল একটা সিস্টেম. Unlike Wi-Fi, the use and installment of WiMAX networks need approval from authority. WiMAX যেহেতু পোর্টেবল জিনিস, সেটা কিন্তু অনেক সময় টাইম টাইপ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেজন্য WiMAX এর মতো শক্তিশালী একটা ইন্টারনেট মাধ্যমের ব্যবহারের ইনস্টলমেন্টের জন্য অথরিটি পারমিশনের প্রয়োজন হয়. This network is costly to install and maintain as it can cover a wide range of areas and connect many more clients than the other available technologies.
এটা হচ্ছে কস্টলি, ইনস্টল করা কস্টলি এবং মেনটেন করাও কস্টলি, কিন্তু এটা অনেকজনকে ইন্টারনেট সুবিধা দিতে পারে। তারপরে একটা টেবিলটা ভালো করে দেখি, টেবিলটাতে পার্থক্যগুলো খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড আইইই, আইইই হলো ইনস্টিটিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্লুটুথ হচ্ছে 802.15, 802.11, 802.16, ফ্রিকোয়েন্সি ইন গিগাহার্টজ হচ্ছে 2.4 থেকে 2.45, ওয়াইফাই হচ্ছে 2.4 থেকে 5, আর ওয়াইম্যাক্স হচ্ছে 2 থেকে 66। পার্থক্যগুলো তিনটা, যেটা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম, খুবই ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ এর জন্য। স্পিড মেগাবিট পার সেকেন্ড হচ্ছে 0.72 থেকে 225, আর এটা হচ্ছে 11 থেকে 3000, 80 মেগাবিট পার সেকেন্ড থেকে আরো বেশি। রেঞ্জ ইন মিটার 3 থেকে 10, 50 থেকে 300, 1000, 10,000 থেকে 50,000 কিলোমিটার, কত বৃহত্তর। নেটওয়ার্ক WPAN, পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, এগুলো আরো বেশি। ওয়াল্যান, ওয়াম্যান, এগুলো জিনিসগুলো আরো বেশি আমরা পরবর্তীতে জানতে পারবো। যাই হোক, এই ব্লুটুথ, ওয়াইফাই, ওয়াইম্যাক্স এর পার্থক্যটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, তারপরে ম্যান হচ্ছে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক, ল্যান হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। এগুলোর WPAN, WLAN, WMAN, এগুলোর অ্যাব্রিভিয়েশন গুলো এবং কিরকম এলাকা কতটা দখল করে বা কিভাবে কাজ করে, এসব বিষয়ে আলোচনা চ্যাপ্টারের পরবর্তীতে রয়েছে, আমরা আরো জানতে পারবো। আজকের মতো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করো।